What was our last class discussion? কারো কি মনে আছে? What topic did we started? Neural network. Good. Neural network. And we had a brief idea about neural networks, right? The brief idea was connecting neural networks or the similarities between logistic regression with neural networks. Okay, good. আচ্ছা, আমরা আগে একটা ওভারভিউ দিয়ে স্টার্ট করি। আমরা তারপর ইন ডিটেইলস স্লাইডগুলো গো থ্রু করব। First overview is we are given a data set. Okay, let's say we are given a data set. And the data set has uh, two columns, x1 and x2. Okay, so data set has two columns. আমরা যদি এদেরকে একটু মিনিংফুল নেম দিতে চাই, let us assume that it has some height values and it has some weight values. That's it. Okay. Now, what is our goal? Our goal is to do some prediction. What kind of prediction? The prediction can be a classification or a regression. So for whatever task it is, we want to create a model that can learn all the patterns from these feature values. So that is our goal. সেই ডেটা সেট থেকে যতগুলো প্যাটার্নস আছে এই মডেলটা সেটা কি করবে লার্ন করে ফেলবে every dimension, and using those dimensions we will do what? We will do predictions either in classification approach or regression. Okay, that's it. এখন একটা জিনিস দেখি, so far we have already discussed about some machine learning models, right? Some machine learning models. Now we are introducing the neural networks. The neural networks আসলে কেন আমরা স্টাডি করতেছি, because the neural networks provide us a deeper and more robust learning approach for our data points. তার মানেটা কি? তার মানে হচ্ছে আমাদের নিউরাল নেটওয়ার্কস ইউজ করার পরে যেটা হবে যে এই ডেটা সেটের যত ধরনের নন লিনিয়ারিটি আছে সবগুলোকেও সে কি করতে পারবে, লার্ন করতে পারবে, ক্যাপচার করতে পারবে। বিকজ উই নো দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডেটাস আর নট লিনিয়ার। তার মানে এটা কি? তার মানে উইথ দি ইনক্রিজ অফ ওয়েট দ্য হাইট উইল অলসো ইনক্রিজ। সেখানে যে একটা কনস্ট্যান্ট ইনক্রিজ সবসময় হয়, এটা কিন্তু রিয়েল ওয়ার্ল্ডে হয় না। There were some outliers, there could be some outliers, some anomalies, right? ঠিক আছে, এমন তো থাকতেই পারে যে একজনের অনেক ওয়েট ইনক্রিজ হয়েছে কিন্তু হাইট সেভাবে ইনক্রিজ হয়নি। So the real world data are never linear but non-linear. So we need to fit what? We need to fit this non-linearity. That's it. We need to fit this non-linearity. That's why we have introduced a neural network. এখন নিউরাল নেটওয়ার্কস এর অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট আছে। আমরা যে ভেরিয়েন্ট নিয়ে আজকে স্টাডি করতেছি, it is called, আর আমরা যে এই কোর্সে স্টাডি করব, it is called an artificial neural network. And in this artificial neural network there is another variant called feed forward neural network. Now what is the meaning of this feed forward neural network? The meaning is this particular model has some input layers, some hidden layers, okay, and some output layers. তাহলে এটা কি? This is our input layer, this is our hidden layers, okay, and this is our output layer. And as this is a feed forward neural network, the nodes will be connected into a dense manner. ঠিক আছে, nodes will be connected into a dense manner, but সবার সাথে সবার ডেন্স কানেকশন থাকবে না, সবার সাথে সবার ডেন্স কানেকশন থাকবে না, এই লেয়ারের সাথে এই লেয়ারের ডেন্স কানেকশন থাকবে। Okay, so only the predecessor layers are connected into a dense manner. That is it. Okay, and lastly
This is the output layer. So this is a simple neural network, a feed forward neural network. এখন একটা জিনিস দেখো, এখানে যে input layer দেখতেছি, I have only assigned two circles here. Why? There is a specific reason. How many feature values are there in my data set? So there are only two feature values. So one for x1, one for x2. That's it. How many output circles have I drawn? I have only drawn two output circles. This means, for example, this will provide one output and this will provide another output. ঠিক আছে? For example, আমি এখানে এক ধরনের বাইনারি ক্লাসিফিকেশন করতে যাচ্ছি। ঠিক আছে? বাইনারি ক্লাসিফিকেশন কি হতে পারে? Based on my height and weight values, I have to predict this will label if an individual is underweight, if an individual is overweight. Okay, so these two outputs. যদি সে শুধু একটা আউটপুট দিত, একটা নিউরন থাকতো, সে যদি 5 ধরনের ক্লাসিফিকেশন করতো, তাহলে আমাদের এখানে আরো কতগুলো থাকতো? There should be more, or in total 5 output layers, not layers, outputs. ঠিক আছে? আচ্ছা, রিমেইনিং কি থাকতেছে? What is remaining? Remaining is the hidden layers, and these each circle represents what? A perceptron or a neuron, right? Or a perceptron or a neuron. এখন আমরা যদি ডিটেলস একটু জুম করি, এখানে এই একটা পারসেপ্ট্রন সে কিভাবে আসলে আউটপুট জেনারেট করতেছে, রাইট? ফার্স্ট অফ অল, only input is coming from where? From our data set as input features, which is x1, right? ঠিক আছে না? Which is x1. Now this x1 will be assigned with one weight 1 value. একটা weight value কিন্তু এখানে অ্যাসাইন করা হবে, ওকে, with one bias value. And using these values, we'll get what? We'll get our first step, which is the weighted sum z equals to w1 x1 plus b. এখান থেকে আমাদের কি আউটপুট আসবে শুরুতে? দিস ইজ আওয়ার স্টেপ 1. স্টেপ 1 একটা লিনিয়ার ভ্যালু আউটপুট আসবে না? একটা লিনিয়ার ভ্যালু আউটপুট আসবে। Then we have to do what? We have to apply an activation function to make this linear value into a non-linear value, just like logistic regression. What we'll do? We'll apply a sigmoid activation function using this sigma sign equals to what? Equals to 1 divided by 1 plus e to the power minus n. This will provide an output which is non-linear. So আমি একটা variable assign করে দিই, let's say the variable is a, or we can also call it y bar. যে কোনো একটা আমরা নেমিং দিতে পারি, either a or y bar. এদেরকে এক্সপ্লিসিটলি মেনশন করতেছি কেন? যখন স্লাইডে এটা রিপিট হবে আমরা দেখে বুঝতে পারবো যে এটা আসলে কি মিন করতেছে। ওকে, তাহলে দেখো, এটা কিন্তু শুধু একটার জন্য আউটপুট আসবে, ফর ওয়ান আউটপুট, রাইট? এটার জন্য এরকম একটা আউটপুট আসবে, ইয়েস অর নো? এটার জন্য ইকুয়েশনটা কি হইতে পারে? এনি আইডিয়া? এনি আইডিয়া? আচ্ছা, আমি একটু রিপিট করি আবার। সো ফার হোয়াট উই হ্যাভ ডুইং, আমাদের এখানে দেখো এই ইনপুট লেয়ারে শুধু কিন্তু এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু, এখানে যে ভ্যালুগুলো আছে ডেটা সেট থেকে আসবে, এখানে প্রসেসিং এর কিছু নাই। এই আউটপুটে এখান থেকে যে ভ্যালুগুলো আসতেছে সেটাকে আউটপুট দিব। তাহলে প্রসেসিং কোথায় হচ্ছে? এখানে হচ্ছে, রাইট? এখানে আমাদের প্রসেসিং হচ্ছে। এখানে প্রতিটা পারসেপ্ট্রন কিভাবে প্রসেস করতেছে? ফার্স্ট সে হচ্ছে, এটাকে বলে ওয়েটেড সাম, এটাকে ক্যালকুলেট করতেছে। দেন ইট ইজ ক্যালকুলেটিং হোয়াট? ইট ইজ ক্যালকুলেটিং the non-linearity of this linear value using an activation function, right? Activation function, and this is our output. এখান থেকে আমরা একটা আউটপুট পাবো, yes or no, from this one single neuron. দেখো, এতটুকু বোঝা যাচ্ছে?
এতটুকু আগে আমরা বুঝি, তারপর আমরা পরে বুঝবো। গাইস, হোয়াট ডু ইউ থিংক? গিভ মি সাম রেসপন্সেস। স্যার এতটুকু ক্লিয়ার। এতটুকু ক্লিয়ার? আচ্ছা, এতটুকু বললেই হবে। ওকে, তাহলে আমাকে একটু বলো তো, এখান থেকে যে আউটপুটটা আসছে, হ্যাঁ, এটাই কি আমার এখানে চলে যাবে? না স্যার। এখানে চলে যাবে না। ফর এক্সাম্পল, এখানেও তো একটা পারসেপ্ট্রন আছে। এই পারসেপ্ট্রনটা আবার কি করবে? ও কিন্তু কিছু ক্যালকুলেশন করে। কি ক্যালকুলেশন করে? ফার্স্ট অফ অল এটাকে আমি Z1 দিয়ে দিই। এটাকে Z2 ইকুয়ালস টু, নাও সামথিং, সামথিং হোয়াট? লেটস সে এটা হচ্ছে W3। W3 ইনটু সামথিং প্লাস লেটস সে বায়াস 3। সেখানে কিছু আসবে। কিন্তু এখানে আমি কত দিব? এখানে কি আমি X1 দিব না X2 দিব? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইওর ফাইনাল অ্যান্ড কুইজ এক্সামস। হ্যাঁ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু এখানে কি আমি X1 দিব X2 দিব, যেখানে কি ফিচার ভ্যালুস দিচ্ছিলাম? না স্যার। না। সো আগের নিউরন থেকে যে আউটপুটটা আসছে সেটা এখন এই নিউরনের ইনপুট, ইনপুট ফিচার। দ্যাট মিনস আই উইল অ্যাসাইন A1 or Y1 বার। রাইট? বুঝা গেছে? ইয়েস স্যার। দেখো, আচ্ছা, এটা যদি বোঝা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অর স্টেপ কমপ্লিট হয়ে গেল। দ্যাট ইজ দ্য ফরওয়ার্ড পাস। দ্যাট ইজ দ্য ফরওয়ার্ড পাস অর দ্য ফরওয়ার্ড প্রোপাগেশন। সো আমাদের নিউরাল নেটওয়ার্কসে কিছু স্টেপস আছে। ফার্স্ট স্টেপ ইজ দ্য ফরওয়ার্ড প্রোপাগেশন। ফরওয়ার্ড প্রোপাগেশনটা কি? খুব সিম্পল। আমাদের যে ডেটা সেট আছে সেখান থেকে আমরা ইনপুট ফিচার্স গুলোকে নিউরাল নেটওয়ার্কে পুশ করব। নিউরাল নেটওয়ার্ক এই ক্যালকুলেশনটা করবে। ঠিক আছে? ক্যালকুলেশনটা আসলে কি? Z ইকুয়ালস টু সামেশন অফ WI XI প্লাস B। ঠিক আছে? সামেশন অফ, সিঙ্গেল না। এটার একটা এক্সাম্পল বলি। ফর এক্সাম্পল, দেয়ার ইজ ওয়ান সিঙ্গেল পারসেপ্ট্রন। একটা পারসেপ্ট্রনের মধ্যেই তুমি দুইটা ফিট করতেছো, X1 and X2, টু ইনপুট ফিচার্স with weight 1 and weight 2 and a bias. What will be the output? Z equals to W1 X1 প্লাস W2 X2 প্লাস B। এই যে এটার কথা বলতেছি। এখানে যেহেতু সবগুলো নিউরনের জন্য আলাদা আলাদা করে আমরা ইনপুট ফিচার দিচ্ছি, সেজন্য কিন্তু আমাদের এখানে ফাংশনটা আলাদা আসছে। আলটিমেটলি উই ডু দ্য সেম থিং। ওকে, সো দেখো, তারপরে এর উপরে আমরা অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ইউজ করে যেটা আউটপুট পাচ্ছি, that is our one forward propagation. But the thing is, our goal is to make this model learn all the aspects from our data set. তার মানে লার্ন করা মানে কি? এই যে ওর যতগুলো ওয়েট ভ্যালুস আছে, বায়াস ভ্যালু আছে, ওর যতগুলো ওয়েট ভ্যালুস আছে, বায়াস ভ্যালু আছে, এদেরকে কি করতে হবে? এদেরকে নতুন করে অ্যাসাইন করতে হবে। আর এমন ভাবে অ্যাসাইন করতে হবে যেন তারা ডেটা সেটটাকে খুব সুন্দর করে লার্ন করতে পারে, বেস্ট ফিট করতে পারে। আর আমরা তো শুরুতে ওয়েটস আর বায়াসের ভ্যালু কিছু ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়ে দিই। আমরা তো ওটা এমটি রাখি না, ওটা কিছু দিয়ে কিন্তু ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়ে দিই। তার মানে ওটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। দ্যাট মিনস আফটার আওয়ার ফার্স্ট ফরওয়ার্ড পাস উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য লস। ইউজিং দিস লস ভ্যালু we will apply gradient descent learning algorithm and update the weights and bias. These are called the parameters. These are called the parameters of a neural network. তো মনে আছে আমাদের, আমরা যে যত যত বড় বড় মডেল গুলো বের হয়, বলে না যে দেয়ার ইজ, মডেলের সাইজ বলে না যে 1 বিলিয়ন প্যারামিটার্স or 7.5 বিলিয়ন প্যারামিটার্স। তোমরা শুনছো এরকম কিছু? ধরো বলে যে লামা হচ্ছে এত এত বড় প্যারামিটার, দেন জিমিনাই হচ্ছে এতগুলো প্যারামিটার, এরকম শুনছো না নিউজ? প্যারামিটার আসলে কি? ওরা বলতে চাচ্ছে যে ওই মডেলগুলোতে এতগুলো ওয়েটস এন্ড বায়াসেস এক্সিস্ট করে। ধরে নাও W1 হচ্ছে একটা প্যারামিটার আর W1 বিলিয়ন হচ্ছে আরেকটা প্যারামিটার। ওকে, আচ্ছা, লেটস ওয়েট ফর দ্য আজান টু এন্ড।
Okay. So we can resume our discussion, right? So এই যে তারা বলে এতগুলো প্যারামিটারস or the model size, they actually refer to these items, the WNBs in their network. So ওরা কিন্তু শুধু এই একটা ট্রান্সফর্মার মডেল ইউজ করে না, সরি একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক মডেল ইউজ করে না, they actually use a transformer model. So in a transformer model শুধু একটা সেল, একটা ছোট একটা কম্পোনেন্ট আছে, একটা ফিট ফর অল নিউরাল নেটওয়ার্ক। ঠিক আছে, আমি যদি তোমাদের একটা তাদের আর্কিটেকচারটা দেখাই। So দেখো এটা হচ্ছে এইখানে এই পোর্শনটা, only this portion is the building blocks of the GPT model or Gemini model. Okay, the decoder portion from the transformer model. So দেখো এখানে ছোট করে লেখা আছে feed forward a single cell to generate the feed forward model. তো এই মডেল শুধু এখানে একটা থাকতে পারে না, there is a sign called nx. n হচ্ছে নাম্বার অফ লেয়ার্স, তো এখানে আসলে অনেকগুলো লেয়ার থাকতে পারে, একটা লেয়ারেই বড় একটা ফিট ফরওয়ার্ড মডেল থাকতে পারে। তো দেখো এখানে অনেক কিছু আছে, আরো অনেক কম্পোনেন্ট আছে, আমরা জানি না এগুলো কি করে, এই কোর্সে জানি না, আমি জানি, বাট আমরা ডিসকাস করে নিই। Okay, আচ্ছা, so using the gradient descent algorithm we are going to update the weights and biases. এটাকে বলে হচ্ছে ব্যাক প্রোপাগেশন or ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাগেশন। কেন এটাকে ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাগেশন বলে? এখানে তো আসলে অনেকগুলো নিউরন, তোমরা যখন আরো প্রজেক্ট করবা তোমরা হয়তো বা 128 64 একটা লেয়ারে 128 নিউরনস, একটা লেয়ারে 64 নিউরনস, এতগুলো নিউরনের সাথে অবশ্যই যতগুলো ইনপুট ফিচার আছে অনেকগুলো ওয়েটস কানেক্টেড, প্রতিটা নিউরনের জন্য একটা বায়াস গিভেন দেয়া আছে। এতগুলো প্যারামিটার যদি আমাদের আপডেট করতে হয়, রাইট, তো এটাকে একটা টিডিএস প্রসেস না, আমরা আসলে কোথা থেকে স্টার্ট করবো, এটাকে আগে আপডেট করবো, এটাকে আপডেট করবো, কিভাবে আপডেটটা করবো? তা আপডেটটা হয় না ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাগেশন ম্যানার। ধরে নাও এখানে একটা আপডেট, এই লেয়ারে আগে একটা আপডেট হয়, এই লেয়ারের বেসিসে এই লেয়ারে আপডেশন গুলা হয়। ওকে, সো এটা কিভাবে হয় আমরা এখন দেখব, দ্যাট ইজ আওয়ার ওভারভিউ। ওকে, দ্যাট ইজ আওয়ার, সো লেটস স্টার্ট, আমরা স্টার্ট করি। সো দেখো ফর আ সিঙ্গেল ফিচার and a single neuron, for a single feature and a single neuron, hmm. So this is a single neuron and X is just a single feature. That means the dataset has only one column. ঠিক আছে, only one column is assigned with a W value and a bias value. We get what? We get the weighted sum. Weighted sum টা কি? একটা হচ্ছে linear value. But we do know that we have to apply an activation function to make this linear value into non-linear. এখানে দেখো sigma use করা হয়েছে, that means this is a sigmoid activation function, which is equals to what? 1 divided by 1 plus it is by minus z. Where is this z value coming from? Here. Okay. For multiple features on a single neuron. For example, this is only a single neuron, but in your data set, there is column like x1, x2, and x3. Right? সবগুলোকে পাস করতে হবে না? Yes or no? যে সবগুলোকে পাস করতে হয়, we have to assign these input features, and each input feature will be associated with an weight value, আর এখানে শুধু একটাই bias. So what will be the equation z? Z equals to the summation of wi xi plus b. Here wi is what? W1 into x1 plus w2 into x2, w3 into x3 plus b. এগুলো আমরা ইউজ করে আমরা z এর ভ্যালু পাবো, and using this z we'll apply the activation function to get our non-linear value. This is our output. এটাই কিন্তু আমাদের output. This is our output. Okay. So দেখো they have used the a notation. We can also use the y cap. Okay. We can also use the y cap. So a single layer neural networks are referred as perceptrons. That's it. Our network can involve multiple neurons. So we can have two neurons with two input features. So দেখো এগুলোকে explicitly ধরে ধরে বলতেছি, রিজন আছে।
তোমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেন দেখে হয়তোবা যদি আহ ন্যারেশন আকারে দেয়া থাকে তোমাদের কিন্তু রিড করে বুঝতে হবে যে তোমাদের আসলে এই নেটওয়ার্কটা কেমন হবে। হয়তোবা রিড করে তোমাদের নেটওয়ার্কটাকে ড্র করতে হইতে পারে, বিল্ড করতে হইতে পারে, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন two neuron or a single neuron with two input features or one input features or n input features, right? And how many output features will be there? তার মানে কি আউটপুটে কতগুলো থাকে? ফর এক্সাম্পল আমাদের এখানে আমরা দুইটা দিয়েছি শুধু জাস্ট টু আউটপুট ফর আন্ডারওয়েট এন্ড ওভারওয়েট। যদি আরেকটা থাকে আউটপুট ফর নর্মাল, তাহলে কিন্তু আমাদের কি আরেকটা অ্যাড করতে হতো। তো তোমাদের কোডেও কিন্তু দেখবা যে তোমরা লিখবা আউটপুট ইকুয়ালস টু 2 or 3 ডিপেন্ডিং অন ইওর প্রবলেম স্টেটমেন্ট ইন ইওর ল্যাব প্রজেক্ট। ওকে, আচ্ছা, ইট ক্যান বিকাম ফেয়ারলি লার্জ অ্যান্ড কমপ্লেক্স। সে এখানে কত বড় হচ্ছে ডেন্সলি কানেক্টেড, দিস ইজ আ ফিট ফরওয়ার্ড নিউরাল নেটওয়ার্ক। কত দেখো ডেন্সলি কানেক্টেড, অ্যান্ড দিস আর দ্য ইনপুট ফিচার্স, দিস আর দ্য ইনপুট ফিচার্স অ্যান্ড দিস আর দ্য আউটপুট ফিচার্স, আউটপুট লেয়ার। ওকে, so method of processing based on multiple connected processing unit. Processing unit referring to each neurons. Each neuron is a linear function followed by a nonlinear activation function. The connectivity of the neurons build up a nested function. Okay, why a nested function? Because দেখো এখানে there is only one input feature and two neurons. Two neurons. এখানে আমাদের কি হবে? এখানে আমাদের কি প্রসেস হবে? এখানে আমাদের এটা প্রসেস হবে না জেড ইকুয়ালস টু জেড ওয়ান লিখি, জেড ওয়ান ইকুয়ালস টু জেড ওয়ান লিখতেছি কারণ এখান থেকে একটা আউটপুট আসবে, এখান থেকে একটা আউটপুট আসবে, অ্যাজিউম করতেছি। ওকে, সো জেড ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়াট? জেড ওয়ান ইকুয়ালস টু এক্স আই, W1 equals x1 plus B1. রাইট, গুড, ভেরি গুড, রাইট। এখানে আমাদেরকে আবার কি করতে হবে? জেড টু এর জন্য তাহলে কি হবে? ফর জেড টু ডাব্লিউ টু X হবে, এর এরপরে কি জায়গায় লিখবো? Z1 এর আউটপুট নেব। এক্স্যাক্টলি, Z1 এর আউটপুট। এক্স্যাক্টলি। সো দ্য আউটপুট অফ জেড ওয়ান, those are it is actually Z1. The output is Z1 will be the input feature for this given neuron. So এখানে কিন্তু আর x1 অ্যাসাইন হবে না। So এখান থেকে আমাদের যে আউটপুটটা আসবে সেটাই হবে এর ইনপুট ফিচার্স প্লাস b2, then we are going to apply what? Then we are going to apply the activation function। আর আমি যদি sigmoid এভাবে ডিফাইন করে দিই, sigmoid এভাবে ডিফাইন করে দিই, so this will be Z2। So this is our ultimate what? Ultimate answer, which is Z। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটাকে বুঝো। এটা আসলে এইভাবে দেখো ইন আ নেস্টেড প্যাটার্ন বোঝা যাচ্ছে। সো ইন লার্জার নেটওয়ার্ক দ্য ফাংশন বিকামস মাচ মোর নেস্টেড অ্যান্ড কমপ্লেক্স উইথ মেনি লার্নেবল প্যারামিটার্স giving it the ability to learn complex patterns. And the learning process stays same. After initialization, the weights and biases have to be updated through gradient descent. ওকে, আমরা আস্তে আস্তে স্টার্ট করি টপিকস গুলো। তো দেখো দেয়ার আর ডিফারেন্ট ফর্মস অফ নিউরাল নেটওয়ার্কস। আমরা যেটা নিয়ে মাত্র স্টাডি করতেছি এটা হচ্ছে ফিড ফরওয়ার্ড নিউরাল নেটওয়ার্ক। দেন দেয়ার ইজ কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক হুইচ ইজ ইউজড ফর ইমেজেস অ্যান্ড ভিডিওস, খুব ভালো কাজ করে। দেন দেয়ার ইজ আরএনএন অর রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক। আমাদের যখন এই আগে ট্রান্সফর্মার মডেল ছিল না, আমরা এনএলপির যত ধরনের টাস্ক ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড, উই ইউজ টু অ্যাপ্লাই দি আরএনএন or LSTM or by LSTM. It also works quite well for audio files. Audio files এর জন্য কিন্তু অনেক ভালো কাজ করে। Then there is GAN, Generative Adversarial Networks, and lastly the Transformers. So আমাদের কিন্তু এটা it was this paper was published in 2017, ঠিক আছে? So এটাই কিন্তু আমাদের বিল্ডিং ব্লকস, কারণ যত ধরনের আমরা জেনারেটিভ মডেল দেখতেছি যেগুলো অনেক ভালো কাজ করে ল্যাঙ্গুয়েজ LLMs and VLMs, এটাই হচ্ছে তার বিল্ডিং ব্লকস। ওকে, আচ্ছা, সো এটা কিন্তু আমরা অলরেডি ডিসকাস করছি, রাইট? সো ইন আ নিউরাল নেটওয়ার্ক দিস ইজ দ্য ইনপুট লেয়ার and these are the hidden layers and this is the output layer.
একটা জিনিস বলি, ফর এক্সাম্পল এই হিডেন লেয়ার্স গুলোতে উই নো ওয়েটেড সাম আমরা z ইকুয়ালস টু সামেশন অফ ডাব্লিউ এক্স প্লাস বি ইউজ করেই বের করবো। আর অ্যাক্টিভেশন ফাংশন এখানে যেহেতু সিগময়েড দেওয়া, এখানে আমরা সিগময়েড ইউজ করতে পারি। দেয়ার আর আদার অ্যাক্টিভেশন ফাংশনস অলসো, রেলো গেলো হাইপারবোলিক ট্যানজেন্ট, রাইট? যে কোনো একটা কিন্তু এখানে ইউজ হতে পারে। আউটপুট লেয়ারে কি ইউজ হবে? আউটপুটও তো একটা সার্কেল দিয়ে দেখায় দিছে। ইট ডিপেন্ডস। তোমরা যদি আউটপুট লেয়ারে কিছু ইউজ না করতে চাও, এখান থেকে যে আউটপুটটা আসবে সেটাই হবে তার অ্যান্সার। তোমরা কিন্তু চাইলে এখানেও একটা অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ইউজ করতে পারো, আর তোমরা হয়তো প্রজেক্টে করবা। ইট ইজ নোন অ্যাজ সফটম্যাক্স। সফটম্যাক্স কি করে? ইট outputs the probability distribution of n number of levels. তা তোমরা যদি ক্লাসিফিকেশন করতে চাও, ধরে নাও আন্ডারওয়েট, ওভারওয়েট, নর্মাল, ওবেসিটি 1, তো কি করবে? এটা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন থ্রো করবে। ইটস 0.1, 0.3, 0.5, 0.2, এভাবে একটা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন থ্রো করবে। লাস্টলি বলবে যে আচ্ছা এটার প্রবাবিলিটি হওয়ার সবচেয়ে বেশি, লেটস সে নর্মাল হওয়ার প্রবাবিলিটি সবচেয়ে বেশি। ওকে, আমি যদি আরেকবার একটু আমাদের ট্রান্সফর্মার মডেলের ব্লকটা একটু দেখাই, তো দেখো এই যে লাস্টে কিন্তু একটা সফটম্যাক্স লেখা দেখতে পারতেছি। So they have actually used softmax into providing their output as output probabilities. Okay. So GPT models গুলো in short এ যদি বলি, they are always trying to predict what will be the next word will be. পরের ওয়ার্ডটা কি হবে সেন্টেন্স জেনারেশনে। যদি ইমেজ জেনারেট করতে চাই নেক্সট পিক্সেলটা কি হবে, তারা হচ্ছে আউটপুট প্রবাবিলিটিস গুলোকে ইউজ করে করেই বের করে নেক্সট ওয়ার্ডটা কি হতে পারে। অনেক বড় একটা ভেক্টর থেকে নেক্সট ওয়ার্ড যেটা হওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি সেটাকে এসে থ্রো করে। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল আই লাইক, নেক্সট কি হইতে পারে? কার্স হইতে পারে, বার্গার্স হইতে পারে, চিপস হইতে পারে, কোক হইতে পারে, অনেক কিছুই তো হইতে পারে। এটা ডিপেন্ড করবে আগে যদি কোনো কনটেক্সট থাকে তার উপরে ডিপেন্ড করে। যদি আগে আমরা চিপস নিয়ে কথা বলতাম বা স্ন্যাক্স নিয়ে কথা বলতাম, বলতো আই লাইক চিপস। But this is coming from the softmax, which is providing the output probabilities. Just একটা আমরা আইডিয়া দেওয়ার জন্য এটা বললাম। Okay. So what are the training procedures of training a neural network? We need to collect data, define the architecture of the neural network, which is quite important. যে তোমরা যেমন দেখবা 128, 64 এরকম কিছু কনফিগারেশন আছে, আরো আছে 256, 128, এরকম অনেক কনফিগারেশন আছে, আমাদেরকে অ্যাসাইন করতে হবে। We have to initialize the weights and biases. শুরুতে কিন্তু weights and biases ভ্যালুগুলো কিছু দিয়ে তো স্টার্ট করতে হবে, জাস্ট লাইক লিনিয়ার রিগ্রেশন। ওখানেও যেভাবে স্টার্ট করছিলাম কোন একটা পজিশন থেকে। Then we have to calculate the output based on the initialized weights and biases, which is called the forward propagation. প্রথমের যে আইটারেশনটা হচ্ছে, then using an appropriate loss function we have to calculate the loss. As we will be applying the gradient descent algorithm, আমাদের obviously কি loss ফাংশনটা ইউজ করতে হবে to calculate the loss. And using the gradient descent algorithm, we will update the parameters. কিভাবে প্যারামিটারস গুলো আপডেট করব? The backward layers, which is known as the back propagation. তার মানে পিছন থেকে কিন্তু আমরা লেয়ার বাই লেয়ার, হিডেন লেয়ার বাই হিডেন লেয়ার প্যারামিটারস গুলোকে আপডেট করব। What are the parameters? The parameters are W and B. Okay, and run in a loop until convergence. That means কতক্ষণ পর্যন্ত এই লুপটা রান করবে? যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কি কনভার্জেন্স রিচ করি নাই। দ্যাট মিন্স আমার লস ভ্যালু ডিক্রিজ হইতে হইতে একসময় কিন্তু আর ডিক্রিজ হবে না, সে কিন্তু আবার বাড়া শুরু করবে। এটা হচ্ছে আমার কনভার্জেন্স পয়েন্ট। এখানেই আমি কি প্যারামিটার আপডেট করা অফ করে দেব। ওকে, প্যারামিটার আপডেট করা অফ করে দেব। আচ্ছা, সিম্পল কোয়েশ্চেন, প্যারামিটারস আমরা কিভাবে আপডেট করতাম? ফর এক্সাম্পল, হোয়াট উইল বি দ্য নিউ ওয়েট? নিউ ওয়েট ইকুয়ালস টু হোয়াট? আগের যে ওয়েটটা ছিল অর দ্য ইনিশিয়ালাইজড ওয়েট মাইনাস দ্য লস। লস কি? ডেরিভেটিভ অফ এল উইথ রেসপেক্ট টু, ধরে নাও একটা ওয়েট ভ্যালু দেয়া আছে, অনলি ওয়েট ভ্যালু, দ্যাট মিনস ওয়েট, রাইট? বাট এখানে একটা জিনিস আমরা অ্যাসাইন করে দিতাম না, মনে আছে? উই হ্যাভ টু কন্ট্রোল
হাউ দে আর আপডেটিং দ্য লস ভ্যালুস। তার মানে কি, এই বড় স্টেপস গুলো একটু লার্জার হবে, স্টেপস গুলো একটু লার্জার হবে, আর যত কনভার্জেন্সের কাছে আসবে স্টেপস গুলো কি স্মলার হবে, বেবি স্টেপস হবে, যেন ওরা জাম্পিং এরকম না করে। দ্যাট মিনস উই নিড টু অ্যাড হোয়াট, উই নিড টু অ্যাড আ লার্নিং রেট, রাইট? উই নিড টু অ্যাড আ লার্নিং রেট টু আপডেট দ্য প্যারামিটার্স ইনটু আ কোহেরেন্ট ম্যানার। অল্প অল্প করে শুরুতে বড় বড় জাম্প থাকবে, তারপরে আস্তে আস্তে যেন আপডেট হয়। সেভাবে আমরা যদি নিউ ওয়েট পেয়ে যাই, তাহলে নিউ বায়াস কিভাবে পাবো? নিউ বায়াস পাবো ওল্ড বায়াস যেটা ছিল সেটার সাথে আমরা কি আবার লস ক্যালকুলেট করব উইথ রেসপেক্ট টু বায়াস, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ইউজ আ লার্নিং রেট। এখানে আমরা যেটা পাবো সেটা দিয়ে আমরা কি নতুন ওয়েটস এন্ড বায়াস ভ্যালু পাবো। আবার এই ভ্যালুগুলো দিয়ে আমরা কি করব, ফরওয়ার্ড পাস করে লসটাকে ক্যালকুলেট করব, তারপর আবার আমরা ব্যাকওয়ার্ড প্রপাগেশন করব ইউজিং দ্য গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদম। দিস ইজ দ্য স্টেপ। আচ্ছা, এখানে তাহলে আমরা একটু ধরে ধরে দেখি এখানে কি কি বলা আছে। So the first step is the forward propagation. Forward propagation আমরা কি করি? The weighted sum is calculated first and then we introduce non-linearity. So আমরা activation function যেটা আছে sigmoid, এটা ইউজ করে দেখছি। There are other variants, for example ReLU. What is ReLU? ReLU is the max function between 0 to z. তো আমরা অ্যাজিউম করি শুরুতে আমাদের z থেকে আউটপুট আসছে minus 0.7. What will be the output if we use the ReLU activation function? The max value is 0. 0 is the output. ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে যদি আমরা ওয়েট গুলোকে একটু আপডেট করি, আপডেট করার পরে যদি আমার আউটপুট আসে 0.5, what is the max value between 0 and 0.5? হ্যাঁ, it is 0.5. হ্যাঁ, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে রেলুর এক্সাম্পল। আর রেলুর যদি আমি একটু কার্ভটাকে ড্র করি, ঠিক আছে, ওর কার্ভটাকে যদি একটু ড্র করি, এরকম 0 0 0 থেকে এরপরেও বাড়তে থাকে। দিস ইজ হাউ আ নন লিনিয়ারিটি ইজ ইন্ট্রোডিউস। ওকে, এরকম করে বাড়তে থাকে। দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ান, হাইপারবোলিক ট্যানজেন্ট। আমরা বলছি ও কি, ও হচ্ছে এই ফাংশনটাকে ইউজ করে and provides an output ranging between -1 to 1. তোমরা যদি মাল্টি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন করতে চাও, you can use hyperbolic tangent. There is also GELU. ওকে, সো অনেকগুলো আছে। আচ্ছা, so আমাদের ফরওয়ার্ড প্রপোগেশনে আমরা কি তাহলে প্রথমে একটা আউটপুট পেয়ে যাব। ইউজিং দ্যাট আউটপুট উই উইল ক্যালকুলেট দ্য লস ফাংশন। তো দেখো, আমরা কিন্তু প্রিভিয়াসলি দেখছি ফর আ ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম আ কমনলি ইউজড লস ফাংশন ইজ দ্য বাইনারি ক্রস এন্ট্রপি লস ফাংশন। আমরা কিন্তু লজিস্টিক রিগ্রেশন এটা দেখছি, আমরা সেম এখানেও ইউজ করব। And this is our loss function, same one, right? But what is the meaning of y and y hat? Y হচ্ছে actual label coming from the data set and y cap is the predicted label। তার মানে এই যে এখান থেকে আমাদের লাস্টে যে আউটপুটটা আসতেছে এটাই হচ্ছে আমাদের y cap, or also we can call it n. And what is n? It is the number of samples। তার মানে আমাদের ডেটা সেটে যদি let's say অনেকগুলো রো থাকে, let's say 33 rows are there, that means there are 33 number of samples, that's it। Okay, then we have to calculate the backward propagation. The goal of the training and neural network is to minimize the loss function by adjusting the network's weights and biases. This is achieved through backward propagation. Backward কিভাবে? Gradient calculation. So the gradients of the loss function with respect to weights and bias are calculated using the chain rule of calculus। ঠিক আছে? তার মানে আমরা এই যে এখানে এই ক্যালকুলেশন গুলো করতে হবে, right? We have to calculate the derivative of loss with respect to weight and with respect to bias। এটা কিভাবে করবো এটা আমরা এখনই দেখবো ইউজিং চেইন রুল অফ ক্যালকুলাস, দ্য এরর প্রপাগেটেড ব্যাক থ্রু দ্য নেটওয়ার্ক লেয়ার বাই লেয়ার। ওকে, তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এই সেমটা ডিফাইন করা আছে। দ্য নেটওয়ার্ক আপডেট দ্য ওয়েটস এন্ড বায়াসেস বাই মুভিং ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন অফ দ্য গ্রেডিয়েন্ট টু রিডিউস দ্য লস। সেটা ওয়েটের জন্য দেয়া আছে, বায়াসের জন্য কি হবে? বি ইকুয়ালস টু বি মাইনাস দ্য লার্নিং রেট। এখানে নিউ থাকতে পারে, আলফা থাকতে পারে, যাই থাকুক ওটা ডিফাইন করা থাকবে তোমাদের কোশ্চেনে।
the derivative of loss with respect to bias। ঠিক আছে, এখন আমাদের আসলে দেখতে হবে যে এদেরকে আমরা কিভাবে বের করতে পারি। ওকে, কারণ এটা আমাদের ইনিশিয়ালাইজড করে দেওয়া থাকবে, এটা আমরা বের করতেছি, রাইট? লার্নিং ডেটা দেওয়া থাকবে, আমাদের শুধু এটা বের করতে হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, এখানে কিছু না, এখানে শুধু এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে ফরওয়ার্ড প্রপাগেশনের। দেখো, এখানে কিছু ইনপুট লেয়ার্স আছে, সেটাকে এখানে ফিট করা হয়েছে। আমরা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি এখানে বি এর ভ্যালু 0, বায়াসের ভ্যালু 0 দেওয়া, কারণ এখানে কিন্তু কোনো বায়াসকে ইউজ করা হয় না। অ্যান্ড উই গেট দিস লিনিয়ার ভ্যালুস। এই লিনিয়ার ভ্যালুস গুলোকে নন লিনিয়ার করার জন্য দে হ্যাভ অ্যাপ্লাইড অ্যান রেলু অ্যাক্টিভেশন ফাংশন। রেলু ইউজ কিভাবে করে? রেলু আউটপুটস দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বিটুইন 0 অ্যান্ড জেড। এখানে জেড ছিল 9, বিটুইন 0 অ্যান্ড 9 ম্যাক্স ইজ 9। সো এখানে জেড হচ্ছে 10, বিটুইন 0 অ্যান্ড 10 ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ইজ। ওকে, আচ্ছা, এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেয়া আছে। এই এক্সাম্পলে সিগময়েড অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ইউজ করা হয়েছে, দ্যাটস ইট। We got an output 1. So remember, sigmoid does provide outputs between 0 to 1. Okay, 0 to 1. আচ্ছা, আমরা এখন ব্যাকওয়ার্ড প্রপাগেশনের ক্যালকুলেশন গুলো দেখবো, খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আর কোন এক্সাম্পলকে ফলো করে দেখবো, কারণ দেখো পারসেপট্রনের কিন্তু অনেকগুলো ভেরিয়েশন আছে, নিউরাল নেটওয়ার্কের অনেকগুলো ভেরিয়েশন আছে না? ওখানে, এখানে যেমন 2টা শুধু ইনপুট ফিচার দেওয়া আছে, এখানে তো 10টা ইনপুট ফিচার থাকতে পারতো, এটা একটা ভেরিয়েশন। এখানে শুধু একটা সিঙ্গেল নিউরন দেওয়া আছে আমাদের, অন্য জায়গায় এখানে আরেকটা থাকতে পারে, বা এখানে 2টা থাকতে পারে, তাই না? আমরা শুধু এই কনফিগারেশনের হচ্ছে অ্যাপ্রোচটা দেখবো, এটা দেখলে বাকিগুলো বুঝতে পারবো যে বাকিগুলো কিভাবে কাজ করে। ওকে, দেখো এখানে ডিফাইন করে দেওয়া আছে, there are two input features x1 and x2, the output is a, this is our output. The loss function discussed in the logistic regression can be used here, referred as the sigmoid loss function or the binary cross entropy loss function. Okay. Calculate output A for all data points in the data set. তো এটা তো আমরা বুঝতে পারতেছি। এটা কি আমরা এখন বুঝতে পারতেছি? এই ইকুয়েশনটা কিভাবে আসছে? কিভাবে আসছে দেখি। Z ইকুয়াল জেনেরিক ইকুয়েশনটা কি সামেশন অফ WI XI। আসলে I কিন্তু খালি কি ভ্যালু হইতে পারে কিছু 0 থেকে 1 2 3 স্টার্টিং ফ্রম 1 প্লাস বায়াস। তো এখানে কতগুলো x1 আছে, x2 আছে, W1 আছে, W2 আছে, তাদের সামেশন W1 x1 plus W2 x2 plus B, right? And this is what, this is Z. Then we have to apply the sigmoid function into these Z values. That's it. Okay. Calculate the loss for n numbers of data points. তাহলে ক্যালকুলেট আমাদের লস করতে হবে সবগুলো ডেটা পয়েন্টস এর জন্য। কতগুলো ডেটা পয়েন্টস আছে এখানে? একটা ডেটা পয়েন্ট, 2টা ডেটা পয়েন্ট। ঠিক আছে, to update x, calculate the derivative of loss with respect to dl divided by xi। এখানে দেখো xi টাকে আসলে ইনপুট ফিচার না, xi is actually the weight, so wi আমরা এটাকে অ্যাজিউম করতে পারি। সো ওয়েট 1 এর রেসপেক্টে কত হবে, ওয়েট 2 এর রেসপেক্টে কত হবে, এভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে। এটাও সেম, দিস শুড বি ডাব্লিউ, মানে এক্স ও প্রবলেম না, বাট আমরা ইনপুটের সাথে যেন মিলাই গুলাই না ফেলি। where alpha is the learning rate, update all the weights and biases in the network. Okay, so দেখো কিভাবে হচ্ছে। ultimately what we want to do, we want to derive dl with respect to, for example, weight 1 এর জন্য। আমি আগে weight 1 এর জন্য বের করি, তারপর weight 2 এর জন্য বের করতে পারবো। এখন এই লসটাকে আমরা বের করতেছি ওয়েটের রেসপেক্ট, কিন্তু একটা ওয়েট কিন্তু it is dependent on a, it is dependent on z। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে আমরা ডিরেক্টলি ডেরাইভ করতে পারবো না, বিকজ অন্য প্যারামিটারসরাও কি এখানে ইনক্লুডেড, সো দেয়ার ইজ এ রিলেশন বিটুইন দ্যাম। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, ফার্স্ট উই নিড টু ফিগার আউট দ্য ডেরিভেটিভ অফ জেড, the derivative of z with respect to weight 1, derivative of z with respect to weight 1 into the derivative of a with respect to z, and the derivative of loss with respect to a. So আমাদের কিন্তু দেখো we have to find the derivative of loss with respect to a. So
দিস ইজ দ্য চেইন রুল অফ ক্যালকুলাস দ্যাট ওয়াজ মেনশনড আর্লিয়ার। আমরা যদি একটা জিনিস দেখি, আমরা যদি এভাবে এদেরকে ক্যান্সেল আউট করি, আলটিমেটলি উই ডু গেট ডিএল divided by del w1. Okay, derivative of L with respect to weight 1. Okay, বুঝা গেছে? এখন এটা যদি আমাদের ইকুয়েশন হয়, we need to figure out these components and their results. That's it. তার মানে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে we have to figure out the derivative of z with respect to w1, derivative of a with respect to z, and derivative of L with respect to A. What is A? Once again, A is the final output. আমি এখানে A লিখতে পারি, আমি এখানে y ক্যাপ লিখতে পারি, কোনো সমস্যা নাই। তো দেখো এখানে আসলে ঘুরে ফিরে একই কথাই বলছে। আমরা এগুলো রিডিং না করি, আমরা চলে যাই যেগুলো কিভাবে বের করতেছে। ফার্স্ট, we are going to figure out derivative of L with respect to A, right? L কি? L হচ্ছে এই ফাংশনটা, the loss function, the binary cross entropy loss function or the sigmoid loss function। এখানে আমরা কি করতেছি দেখো, we are just applying the derivation। খুব সিম্পল, আমরা শুধু ডিফারেন্সিয়েশনের যে রুলস গুলো আছে সেগুলো জাস্ট অ্যাপ্লাই করে সিম্পলিফাই করে we get this result, minus y divided by a plus 1 minus y divided by 1 minus a. So this is for derivative of loss with respect to a. Okay, এখন আমাদের পরে কি বের করতে হবে? Derivative of a with respect to derivative of, so with respect to z, okay, not derivative of z, with respect to z। তাহলে একটা জিনিস বলি, z equals to কি? z হচ্ছে একটা sigmoid function, z was a sigmoid function, right? 1 divided by 1 plus e to the power minus z। এটা কি আমরা এভাবে লিখতে পারি না? ইনভার্স করে দিলে এই ফর্মে চলে আসতেছে না? ইয়েস অর নো? ইনভার্স করে দিলেই কিন্তু এই ফর্মে চলে আসতেছে, দ্যাটস। এখন এটার উপরে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি উইথ রেসপেক্ট টু z, উই গেট হোয়াট? দেখো এখানেও কিন্তু সেম, শুধু e টু দি পাওয়ার ডিফারেন্সিয়েশন অফ e টু দি পাওয়ার x ddx এই ফর্মুলা ইউজ করা হয়েছে। আর এক জায়গায় ddx আমরা যদি বলি e to the power mx, this equals to what? It equals to m into e to the power mx। এগুলো ইউজ করে কিন্তু জাস্ট এখানে সলভ করা হয়েছে। খুব সিম্পল ডিফারেন্সিয়েশন, ultimately we get this value। Lastly, we need to do the derivative of z with respect to weight 1। z এর ইকুয়েশন কি ছিল? আমরা কিন্তু একটু আগে বের করছি। z এর ইকুয়েশন হচ্ছে এটা, z equals to xi wi plus x2 w2 plus b। আমরা কার রেসপেক্টে বের করতেছি? দেখো আমরা কিন্তু w1 এর রেসপেক্টে বের করতেছি। তো এটা কোএফিশিয়েন্টটাকে বের করে নিয়ে যাই, and what is the derivative of w1 with respect to w1? We get 1, the result is xi। আর এগুলোর ক্ষেত্রে 0 কেন? বিকজ দিজ আর কনস্ট্যান্টস। So what is the differentiation of a constant? The differentiation of a constant is 0। Okay, differentiation of constant is 0। Ultimately we get what? x1। আর আমরা তো এটাই চাচ্ছি। আমরা যখন weight 1 অ্যাসাইন করতেছি, weight 1 কার জন্য অ্যাসাইন করা ছিল? weight 1 কিন্তু x1 এর জন্য অ্যাসাইন করা ছিল। তো সেখানে weight 2 কে তো কনসিডার করার দরকার নাই, রাইট? সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মিনিংফুল। তো দেখো লাস্টলি আমরা তো সবগুলো পেয়ে গেছি। আমরা এখন এদেরকে কি করব? জাস্ট সিম্পলিফাই করব। আফটার সিম্পলিফাইং we get this equation। What is this equation? 1 divided by 1 plus e to the power minus z। দেখো সিগময়েড ফাংশনেরই কিন্তু আমাদের ইকুয়েশনটা চলে আসছে, মাইনাস y। What is y? Y is the actual level into x1। x1 is the data point, x1 is the data point। Okay, আচ্ছা তাহলে দেখো, the gradient with respect to weight 1 is derivative of loss with respect to weight 1 is 1 divided by 1 plus e to the power minus z minus y into x1। ঠিক আছে, এটা গেল একটা। কিন্তু আমাদের নিউরাল নেটওয়ার্কে তো আরেকটা ডেটা পয়েন্ট ছিল, আরেকটা ওয়েট ভ্যালু ছিল। সো দ্য গ্রেডিয়েন্ট উইথ রেসপেক্ট টু weight 2 would be what? সেম ইকুয়েশন, শুধু এখানে ডেটা পয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আর কিন্তু কোথাও কোনো চেঞ্জ হয়নি। only changes here। So ultimately for each weight and each data point we have to sum up and then average to get what? The average loss value।
আসলে সবগুলোকে ক্যালকুলেট করেই তো আমাদের লস ভ্যালুটাকে প্রোভাইড করতে হবে, রাইট? সেই লস ভ্যালুকে আমরা ইউজ করে কি করব? উই আর গোয়িং টু আপডেট হোয়াট? উই আর গোয়িং টু আপডেট আওয়ার ওয়েটস এন্ড বায়াস। আচ্ছা, বায়াসেরটা এখানে বের করে দেখেন, আমি বলি দ্য ডেরিভেটিভ অফ পি উইথ রেসপেক্ট টু ওয়েট 1 ইজ ইকুয়ালস টু 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জেড মাইনাস 1। এটা হচ্ছে আমরা যদি, সরি এখানে একটা ভুল হয়েছে, সেটা হচ্ছে দিস উইল বি দ্য ডেরিভেটিভ অফ লস। ওকে, সেটা ডেরিভেটিভ অফ লস উইথ রেসপেক্ট টু bias, এটা হবে not that one. It is equals to 1 divided by 1 plus to the power minus z minus y. So একটা জিনিস দেখো, আমাদের কিন্তু বায়াসের সাথে কিছু অ্যাসাইন করা নেই, কোনো ফিচার ভ্যালু অ্যাসাইন করা নেই, ঠিক আছে? তা আমরা যদি আবার এই simplificationটা করি with respect to the bias, we will get this equation, and here only thing that is missing are the feature values. এখানে কিন্তু কোনো ফিচার ভ্যালুস নেই, সেটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। আমাদের যতগুলো বায়াস আসবে তাদেরও কি সাম করে দেন এভারেজটাকে আমাদের তার বায়াস আউটপুট হবে। দ্যাটস ইট। ওকে, সো ফার ক্লিয়ার? দেখো, এনি কোয়েশ্চেন্স? আদনান, ফয়সাল, মোহাম্মদ, শাহরিয়ার ইসলাম? এখন পর্যন্ত নাই আপাতত। আচ্ছা, বোঝা যাচ্ছে, রাইট? বোঝা যাচ্ছে। মোহাম্মদ ফারহান, হৃদয় ইসলাম, রাইট? ওকে, যদি বোঝা না যায় প্লিজ কোয়েশ্চেন করবা, মানে এটা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে এখান থেকে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন আসবেই। ওকে, এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসবে। তা আমরা একটা হচ্ছে এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক ডিটেলস দেখলাম। তা আমরা একটা সিমুলেশন দেখি এখন। ওকে, আমরা একটা সিমুলেশন দেখি। And there is a toy data set. The toy data set has what? A column with input features X and some labeling. এই ইনপুট ফিচারের জন্য কি লেভেল হবে, ইনপুট ফিচারের কি লেভেল হবে, ইনপুট ফিচারের জন্য কি লেভেল হবে, এটা দেয়া আছে। আচ্ছা, লাস্টের এখানে কিছু দেয়া নেই, কোশ্চেন মার্ক দেয়া আছে। তার মানে ওটা আসলে বলতে চাচ্ছে 0.4 যদি আমি একটা আনসিন ডেটা এখন ইনপুট দেই, তাহলে আমার রেজাল্ট কত আসা উচিত। ইট ইজ লাইক দ্যাট। এভাবে যদি আমরা বুঝতে চাই, বুঝতে পারি। এটা যদি দেখো, উই আর ট্রাইং টু ফিট ইট উইথ দ্য ফলোইং পারসেপ্ট্রন। এখন এটাকে আমাকে ফিট করতে হবে কোথায়? এখানে। দিস মডেল হ্যাজ অনলি আ সিঙ্গেল পারসেপ্ট্রন, রাইট? শুধু একটাই কিন্তু আমাদের কি নিউরন দেয়া আছে। যদি শুধু একটাই নিউরন থাকে তাহলে আমাদের এই ইকুয়েশনটা কি হবে? হোয়াট উইল বি দিস ইকুয়েশন? এটা আমাকে কিন্তু ডিরাইভ করতে হবে। We have to derive this equation and then apply the activation function using these data plots. Okay, using these data plots. The weights and bias are unknown, which we have to figure out. For 3 data points, the loss function is this. তো দেখো এখানে n এর ভ্যালুটা দিয়ে দিছে। এখানে যদি 0.4 এর জন্য 1 দিয়ে দিত, তখন কিন্তু এটা 3 থাকতো না, it would have been 4. যদি এখানে আরো 6টা ডেটা পয়েন্টস অ্যাড করে দেওয়া হয়, it would have been 10. ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা। আচ্ছা, এখানে আরো কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে। ইনিশিয়ালাইজিং দ্য ওয়েট উইথ 0.7 and with 0.1. ওকে, thus z becomes 0.7x plus 0.1. ওরা জাস্ট শুধু ওয়েটস এন্ড বায়াসেস ভ্যালুগুলোকে পুট করে দিছে, আর কিন্তু কিছু করে নাই এই ইকুয়েশনটার জন্য। As weights are randomly initialized, it should not fit our data points, well resulting in large error. Let's calculate the error through loss function. আচ্ছা, ওটা এখানে বলছে, এখানে কি বলছে? Please note that we should use the normalized version of all values for faster and appropriate convergence. তোমাদের ল্যাব ক্লাসে মিন ম্যাক্স স্কেলার পড়ানো হয়েছিল। তার মানে কি ওখানে কিছু ধরনের কি কি করা হয়েছিল? ফিচার ভ্যালুগুলোকে নরমালাইজ করা হয়েছিল, ট্রান্সফর্ম করা হয়েছিল, স্কেলিং করা হয়েছিল। রিয়েল লাইফে আমরা কিন্তু স্কেলার ইউজ করি, জানো? ফাস্টার আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কনভার্জেন্স ক্রিয়েট হয়, কিন্তু আমাদের এই স্লাইডে আমরা র ভ্যালুস গুলোকে ইউজ করব সিমুলেশনটাকে দেখানোর জন্য। ওকে, তাহলে হোয়াট ইজ আওয়ার ফার্স্ট স্টেপ? আওয়ার ফার্স্ট স্টেপ ইজ টু ক্যালকুলেট দ্য ফরওয়ার্ড প্রপাগেশন। ফরওয়ার্ড প্রপাগেশনে কি হয়? এখানে এক্স এর ভ্যালুস আসবে,
ওয়েটের ভ্যালু আসবে, বি এর ভ্যালু আসবে, সেখান থেকে আমাদের কি করতে হবে, জেড এর ভ্যালু বের করতে হবে, এই জেডটা দিয়ে এর ভ্যালু বের করতে হবে, রাইট? আমি একটা কাজ করি, আমি এখানে যেহেতু অনেকগুলো এক্স এর ভ্যালু, আমি এদেরকে একটু অ্যাসাইন করে দেই কিছু ভেরিয়েবল নেম দিয়ে, y2 y3 ইকুয়ালস টু দিস। আচ্ছা, আমরা স্টার্ট করি। ফর z1 we need what, we need weight 1 into, sorry not weight 1, এখানে তো শুধু একটা ওয়েটে দেওয়া আছে, weight into xi প্লাস বি। ওকে, ওয়েট ইন্টু এক্স আই প্লাস বি। আমি এটাকে কাজ করি, আমি এখানে ইন্টু সাইন না দিয়ে শুধু এক্স আই কে লিখি, এক্স ওয়ান কে লিখি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, দিস ইকুয়ালস টু হোয়াট, হোয়াট ইজ দ্য ওয়েট ভ্যালু গিভেন, ইট ওয়াজ গিভেন 0.7 into what is the x1 value, 0.1 plus b, what is b, বায়াসও দেয়া ছিল 0.1। now what will be the value of a, it is a sigmoid function, so we have to apply what, 1 divided by 1 plus e to the power minus z। এখানে z এর ভ্যালু কত, এখানে z এর ভ্যালু এখানে ইকুয়াল করে যেটা আসবে সেটাই কিন্তু আমরা এখানে অ্যাসাইন করে দেব। this is for z1, then we have to figure out what, we have to figure out z2, z2 এর জন্য বের করতে হবে weight into x2 plus b, রাইট? সো এভাবে আমরা কি পেয়ে যাবো, এভাবে কিন্তু আমরা তিনটা ডেটা প্লটস পেয়ে যাবো, রাইট? we will get 3 data plots। ওকে, এটাকে আমরা এভাবে না করে আমরা কিন্তু চাইলে এভাবেও করতে পারি। কিভাবে করতে পারি, w into x1 plus w into x2 plus w into x3 plus b। okay, so depends, ultimately we will be getting our first output, এখানে আমাদের প্রথম আউটপুট আসবে, কিন্তু আমরা দেখবো যে এই আউটপুটটা কি ভালো হবে না। কিভাবে বুঝবো ভালো হবে না, we have to calculate the loss using the loss function। So আমরা এই ইকুয়েশনটাকে ইউজ করব। তো দেখো, they have calculated the sum of loss for the 3 data points। প্রতিটা ডেটা পয়েন্টস এর জন্য কি করা হয়েছে, লসটাকে ক্যালকুলেট করা হয়েছে। ঠিক আছে, এখান থেকে কিন্তু আমরা দেখো এর ভ্যালু গুলো পেয়ে গেছি। তো এখানে যে লাস্টে ভ্যালু আসছে এগুলো কিন্তু এর ভ্যালু ফর a1 a2 and a3। এখানে শুধু এই ডিটেইল ক্যালকুলেশন গুলো করে ভ্যালু গুলোকে পুট করে দেখাইছি, দ্যাটস ইট। আলটিমেটলি the average loss of 3 data point is what, 0.309, আমরা যদি ক্যালকুলেশনটাকে কমপ্লিট করি। After that we have to do what, we have to update the weights and biases। weights and bias কিভাবে আপডেট করব, So আমরা কিন্তু আগেই এটাকে ডিফাইন করছি। the new weight equals to old weight minus the learning rate into the derivative of L with respect to weight for this, and again for bias, the new bias equals to the old bias minus the learning rate into the derivative of L with respect to P। আমরা কিন্তু আগে যেহেতু ইকুয়েশন গুলো ডেরাইভ করছি, আমরা শুধু সেগুলোকে ইউজ করব এই লস গুলোকে ক্যালকুলেট করার জন্য। তো দেখো, এখানে শুধু ইকুয়েশনস গুলোকে প্লাগ করা হয়েছে। আমরা কোন ইকুয়েশনস কে নিচ্ছি মনে আছে, 1 divided by 1 plus e to the power minus z minus what, minus the prediction, রাইট? প্রেডিকশন কি, এখানে একটা জিরো, জিরো কই থেকে আসছে, এই যে আমাদের এখানে জিরো দেয়া আছে, রাইট? এখান থেকে আসছে, ইনটু হোয়াট, ইনটু x1, x1 কি, দিস ইজ আওয়ার x1। ওকে, দিস ইজ আওয়ার x1। সো এখানে দেখো আমরা জাস্ট ভ্যালুস গুলোকে পুট করে এটাকে সলভ করছি। এখানে একটু ভুল ছিল, এটাকে আমি কারেক্ট করে দিছি, আমাদের এটা স্লাইডটা আপলোড করে দেওয়া আছে, ফ্রম only these corrections are given। এগুলো কিন্তু আর কিছু আমি দিচ্ছি না কনফিউশন ক্রিয়েট না করার জন্য। So the loss with respect to weight is what, 0.259, and the loss with respect to the bias is what, 0.23। তাহলে আমরা যদি এই ইকুয়েশন গুলোতে পুট করে দিই, we get our new weight and new bias values। আবার কি করব আমরা, এই ওয়েটস এর বায়াস ভ্যালুস গুলো আমরা ফিচার ভ্যালুর সাথে কম্পিউট করে এগেইন লস ভ্যালুটা বের করব। হোয়াট ইজ আওয়ার নিউ লস ভ্যালু, ইট ইজ 0.283। আগে কত ছিল, আগে ছিল ধরে নাও 0.3, এখন 0.283। এটা কিন্তু কমছে, এটা কিন্তু কমছে, এটা আরো কমবে আনটিল ইট রিচেস কনভার্জেন্স। এই মোমেন্টে আসে আমরা ওয়েটস আর বায়াসকে আপডেট করব না, এই মোমেন্টে আসার পর আমরা ওয়েটস আর বায়াসকে আপডেট করব না।
This is slightly better than before. Okay, this is slightly better than before. Okay, acha. So we need to run this many times in a loop to get further improvements. Depending on the nature of data, good enough convergence might not be possible. Okay, so আসলে কনভার্জেন্সটা ডেটার উপরে অনেক ডিপেন্ড করতেছে। সো ফার বোঝা গেছে? আচ্ছা, এই 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 সিমুলেশনটার আমি একটা ডিটেল ভিডিও ক্রিয়েট করছি। আমি যেভাবে আসলে এখানে দেখালাম, আরো ডিটেল ধরে ধরে সবগুলা সলভ করে করে দেখানো হয়েছে। শর্ট ভিডিও, এটা আমি তোমাদের পোস্ট করে দেবো, তোমরা ওটা দেখবা। ঠিক আছে? আর এখানে যতগুলো ক্যালকুলেশন আমরা করলাম সেটা কিন্তু এই সিঙ্গেল পারসেপ্ট্রনের জন্য করা হয়েছে। ওকে, ফর দিস সিঙ্গেল পারসেপ্ট্রন। একটা জিনিস দেখো, হোয়াট অ্যাবাউট আ লার্জার নেটওয়ার্ক, রাইট? আমাদের যদি নেটওয়ার্কটা আরো বড় হয়ে যায়, সিঙ্গেল পারসেপ্ট্রন থেকে মাল্টি পারসেপ্ট্রন হয়ে যায়, আরেকটা পারসেপ্ট্রন অ্যাড হয়ে যায়, তখন কি হবে? সো সি, তখন আমাদের নতুন A2 চলে আসতেছে, Z2 চলে আসতেছে, A1, Z1, এগুলো চলে আসতেছে, মানে নতুন আউটপুট চলে আসতেছে, ইনপুট চলে আসতেছে। সো উই হ্যাভ টু এগেইন ক্যালকুলেট দ্য ডেরিভেটিভ অফ এর উইথ রেসপেক্ট টু দ্য নিউ ওয়েট টু, we have to calculate the derivative of L with respect to the new output A2. We have to calculate the derivative of A2 with respect to the new Z2, right? তাহলে আমরা যদি ফাইনালি আবার derivative of L with respect to weight 2 করি, we get this chain equation. ঠিক আছে, we get this chain equation. এখন এটা গেল কি এই পোর্শনের জন্য। আগের পোর্শনের জন্য তো একটা কি চেইন ইকুয়েশন ছিল, তার মানে কি টোটাল কি তাহলে এত বড় হয়ে যাচ্ছে না? So finally, the derivative of L with respect to weight 1 is this, right? আমি একটা জিনিস দেখে আমরা যদি একে ক্যান্সেল আউট করে দেই, আলটিমেটলি we get this. বাট যেহেতু এখানে কি অনেকগুলো চেইন একটা রিয়াকশন হবে, ক্যালকুলেশন আমাদের কিন্তু সবগুলোর জন্য বের করতে হবে। আমাদের কিন্তু কি কমপ্লেক্সিটি অনেক বেড়ে যাচ্ছে। কিসের কমপ্লেক্সিটি? কম্পিউটেশনাল কমপ্লেক্সিটি। This is a fairly large differentiation with increasing layer count and quickly go out of hand. But wait, এইটা কিন্তু আমরা প্রথম ফরওয়ার্ড পাসে প্রথম পারসেপট্রনের জন্য অলরেডি বের করেই ফেলছিলাম। So while calculating derivative with respect to W2, the red mark portion has already been calculated and we can just get the numerical values and plug them. তার মানে আমরা যদিও চিন্তা করি যে অনেকগুলো অনেক লম্বা কিন্তু এখানে একটা ডিফারেন্সিয়েশন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে তা না। কারণ আমরা এটাকে অলরেডি এর আগে ক্যালকুলেট করে ফেলছি, তো ওটাকে যদি স্টোর করে আবার ইউজ করি, যেগুলো তোমাদের বিল্ট ইন পাইটর্চের মেথডস গুলো অলরেডি ইউজ করে, ফাংশন গুলো ইউজ করে, তোমাদের আলাদা করে ডিফাইন করতে হবে না, তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেশনটা মাছ সিম্পলার হয়ে যায়। So for gradient descent each of layer, we just need to store the gradient value for the earlier layer and plug them in, making the derivative calculation process much simpler. Okay, that's it. So in such case, we are just propagating the gradient back from later layer. Hence the name back propagation. এভাবেই আসলে কিন্তু back propagation হচ্ছে। Okay, এভাবে আসলে back propagation হচ্ছে। তাহলে আমরা যদি এটা সামারাইজ করি, no matter how complex an expression is, it can be broken down into simple arithmetic expression, right? So বড় কোনো আমাদের ইকুয়েশন দেখলে ভয় পাওয়ার কিছু না, আমরা ওটাকে কিন্তু সলভ করতে পারবো। It is easily possible to easily calculate the derivative of these individual simple expression and get their values and apply the chain rule repeatedly, plug them into the earlier equation. This method is known as automatic differentiation and is capable of calculating all the gradients in a single loop backwards. And this is how deep learning libraries are capable of calculating derivatives even in very complex networks. And some other differentiation alternatives would be symbolic differentiation only, can be become too complex in large network. এটা দরকার নাই। Okay, numerical differentiation not very accurate. This is not required. কারণ এই লাইব্রেরিজ গুলো আসলে অলরেডি বিল্ড করা আছে। কোথায় বিল্ড করা আছে? ইন PyTorch and TensorFlow. তো তোমরা কিন্তু এগুলো ইউজ করবা, রাইট? To building your neural networks. So that's this is the end for our neural network slide. ঠিক আছে?
So, আমাদের যেহেতু ভিডিওটাতে সব ধরনের ডিটেলস দেয়া আছে, এখন তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা কোয়েশ্চেন গুলো করো, আমরা সেগুলোকে অ্যাড্রেস Do you have any questions? No, sir. No questions? বুঝে ফেলছো নিউরাল নেটওয়ার্কস? স্যার একটু লেকচারটা একটু পরে স্যার পরে নেক্সট ক্লাসে কোশ্চেন। আচ্ছা, ঠিক আছে দাও। আচ্ছা, can you explain perceptron again? What perceptron? Perceptron কোনটা বুঝাবো বলো তো একটু? What perceptron? লেকচারটা ৩ বার দেখা লাগবে স্যার। ৩ বার দেখতে হবে না? আচ্ছা, আচ্ছা, পারসেপ্ট্রন এগেইন আমি এটা একটু বলি। পারসেপ্ট্রন শুধু একটা সিঙ্গেল নিউরনকে বোঝানো হচ্ছে। আর আমরা কিন্তু লাস্ট ক্লাসে এটা রিপিট করছি, সিঙ্গেল নিউরন আসলে একটা লজিস্টিক রিগ্রেশনকে বোঝানো হচ্ছে। আসলে এতগুলো টার্ম দিয়ে তোমরা কনফিউজড হবা না। তোমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের ডেটা সেট থেকে যদি একটা কলাম থাকে, দ্যাট ইজ ওয়ান ইনপুট ফিচার, রাইট? এই ইনপুট ফিচারের সাথে আমরা একটা ওয়েট ভ্যালু অ্যাসাইন করতেছি আর একটা বায়াস ভ্যালু অ্যাসাইন করতেছি। এখান থেকে আমাদের যে আউটপুটটা আসতেছে এটা একটা লিনিয়ার ভ্যালু আসতেছে, রাইট? আমি যদি এটাকে এইভাবে লিখি x1 প্লাস b, এটা একটা লিনিয়ার ভ্যালু। আমরা এখন নিউরাল নেটওয়ার্কস এটাকে ওয়েটেড সাম বলতেছি। কেন ওয়েটেড সাম বলতেছি? ধরে নাও একটা পারসেপ্ট্রনে যদি আমি আরেকটা ফিচার ভ্যালু অ্যাড করে দেই, উইথ ওয়েট 2, দিস ইজ ওয়েট 1, আমি যদি আরেকটা অ্যাড করে দিই, দিতেই তো পারি। তোমরাও তো দিবা। তোমরা যখন প্রজেক্টে লজিস্টিক রিগ্রেশন ইউজ করবা আর তোমাদের ডেটা সেটে দেখবা অনেকগুলো কলাম আছে, তোমরাও ফিট করবা, তখন এটা কি হয়ে যাবে? এটা একটা ওয়েটেড সাম হয়ে যাবে। ঠিক আছে? সামেশন অফ দ্য ওয়েটস অ্যান্ড ইনপুট ফিচার্স। বাট এই ভ্যালুটা কি? দিস ইজ লিনিয়ার ভ্যালু। উই হ্যাভ টু মেক ইট নন লিনিয়ার। উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই অ্যান অ্যাক্টিভেশন ফাংশন হুইচ ইজ সিগময়েড। আমরা যদি সিগময়েড ইউজ করি, দিস ইজ নোন অ্যাজ আ লজিস্টিক রিগ্রেশন, রাইট? আর এখানে যদি এটাকে আমি নিউরাল নেটওয়ার্কও বলতে পারবো, সিঙ্গেল পারসেপ্ট্রন। ওকে, নট অনলি লজিস্টিক রিগ্রেশন, বাট নিউরাল নেটওয়ার্কে আমি শুধু সিগময়েড বাদেও আই ক্যান ইউজ রেলু, I can use some other activation functions like hyperbolic tangent. বাট রেজাল্টটা কি আসবে? একটা নন লিনিয়ার ভ্যালু আসবে। এখন কথা হচ্ছে এই ওয়েটার বায়াসের ভ্যালুগুলো তো এমন ভাবে সেট করতে হবে যেন আউটপুটটা সবসময় কি অ্যাকুরেট আসে বেসড অন আর গিভেন ডেটা সেট। তার মানে কি? উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগোরিদম, সো উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য লস। ইউজিং দ্য লস we are going to update the weights and bias value in number of iteration. যখন লস একদম কমে যাবে, কনভার্জেন্স রিচ করবে, তারপর আমরা আর আপডেট করব না। দ্যাট মডেল ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাইন টিউন মডেল। তার মানে ওই মডেলটা এখন খুব ভালো কি করতে পারতেছে? মেমোরাইজ করে ফেলছে ফিচার গুলো। ফর এক্সাম্পল, একটা ক্যাটের হচ্ছে নাকটা একটু শ্যালো, একটা ডগের মুখটা হচ্ছে একটু নোজটা এলongated, রাইট? একটা ক্যাটের হচ্ছে ওয়েট কম থাকে, একটা ডগের হচ্ছে ওয়েট একটু বেশি থাকবে। এই যে এতগুলো ফিচার্স আছে, সবগুলোকে এইভাবে বিভিন্ন ডাইমেনশনে সে লার্ন করতে পারতেছে। কিভাবে? জাস্ট তার ওয়েটস আর বায়াসের ভ্যালুকে চেঞ্জ করে। কারণ সে তো ইনপুট ফিচারকে কোনোভাবে চেঞ্জ করতে পারবে না, এটা তো র ভ্যালু। এখন এই আইডিয়াটাকেই তুমি অনেকগুলো নিউরনের সাথে অ্যাড করে দাও, আর্ট করে লাস্টে যে আউটপুট আসবে সেটা হচ্ছে তোমার রিকোয়ার্ড আউটপুট। এখন তুমি ক্লাসিফিকেশন করতে পারো যে আচ্ছা বলো তো একটা ইমেজ দিয়ে এটা ক্যাট অর ডগের ইমেজ, একই কাজ করবে। তুমি চাইলে ওকে বলতে পারো ক্রিয়েট মি অ্যান ইমেজ অফ ডগ। ধরে নাও তুমি এরকম একটা প্রম্পট দিলে, এরকম একটা হচ্ছে ইনপুট দিলা, ও কি করবে? এরকম সব ওয়েটস এন্ড বায়াস মিলা যতগুলো নিউরন আছে সবগুলোকে ম্যাচ করে কিছু পিক্সেলস ভ্যালু ক্রিয়েট করবে। পিক্সেলস ভ্যালু ক্রিয়েট করা মানে কি? সে আসলে ওই ডগের ইমেজটাকে ক্রিয়েট করবে যে তুমি কত বড়, কেমন মানে কত বড় ডগ তুমি ক্রিয়েট করতে বলছো, সেটার কালার কি। যদি বলো ব্ল্যাক, সে ব্ল্যাক পিক্সেল দিবে। ঠিক আছে? যদি বলো তার নোজটা রাউন্ড, সে এখানে আরো রাউন্ড করার জন্য আরো এরকম পিক্সেল দিবে। সেভাবেই কিন্তু আসলে জেনারেটিভ এআই গুলো কাজ করতেছে। আমরা অত ডিটেলসেও না যাই, খুব সিম্পল যে এই পারসেপ্ট্রনে কি হচ্ছে? ওয়েটেড সাম, then activation function, then we have to apply the loss to calculate the loss,
এন্ড দেন ব্যাকওয়ার্ড প্রপাগেশনটা কি? এই লসের মধ্যে জাস্ট আমাদের ডেরিভেটিভ বের করছি টু ফাইন্ড দ্য গ্রেডিয়েন্টস, টু আপডেট হোয়াট, টু আপডেট দ্য ওয়েটস অ্যান্ড বায়াস ভ্যালু ইউজিং আর লার্নিং রেট। দ্যাটস ইট। তো লার্নিং রেটটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন ইউজ করতেছি? যেন আপডেশনটা প্রথমে অনেক বড় হয়, পরে আস্তে আস্তে হয়। নাহলে কিন্তু আমরা কনভার্জেন্স রিচ করতে পারবো না, ওরকম ঝাপাঝাপি করবে। দ্যাটস ইট। টাইম নিয়ে দেখো, একবার দুইবার দেখলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তোমরা নেক্সট ক্লাসে আসার আগে অবশ্যই এটা দেখবা। আমরা নেক্সট ক্লাসে কিন্তু নতুন টপিক স্টার্ট করব। আর আমি হচ্ছে এইরকম ম্যাথ থেকে তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারে। এখানে যে এক্সাম্পলটা দেয়া আছে, এই এক্সাম্পলটা আমি খুব ডিটেলসে সলভ করছি, ধরে ধরে সবগুলো এখানে যেমন দিয়ে দেওয়া আছে না, আমি এগুলো ধরে ধরে লিখে লিখে সলভ করে দেখাই দিচ্ছি। এটা একটা শর্ট ভিডিও আছে, এটা আমি দিয়ে দিব, তোমরা এই ভিডিওটাও দেখে আসবে, আমি এটা ক্লাসে করতে দিব। ঠিক আছে, আর এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসবে। এখান থেকে আমি যতটুকু পড়ছো, যতটুকু এটা লিখবা, যদি বুঝে লিখতে পারো 80 to 90% মার্কস পেয়ে যাবো। ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? আমি তাহলে রেকর্ডিংটা অফ করে দেই।